ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾವದ್ಯತಮಸೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾ ಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಅಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯ ದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ. ಏನ ಪ್ರಾದುರಭಾವಿ ಭೂಮಿವಲಯೇ ವ್ಯಸ್ತಾರಿ ಗೋಸಂತತಿಃ ಪ್ರಾಬೋಧಿಶ್ರುತಿಪಂಕಜಂ ಕರುಣಯಾ ಪ್ರಕಾಶಿತತ್ವಂ ಪರಂ ಧ್ವಾಂತಂ ಧ್ವಂಸಮನಾಯಿ ಸಾಧುನಿಕರಶ್ಚಕಾರಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗಗಃ ತೇನ ವ್ಯಾಸದಿವಾಕರೇಣ ಸತತಂ ಮಾತ್ಯಾಜಿಮಯಮಾನಸಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ಯಸ್ಯ ನಿಜೇ ನಿಜೇನ ಮಹಸಾ ಪಕ್ಷೇ ಸಪಕ್ಷೇ ಸ್ಥಿತಿಃ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಶ್ಚ ವಿಪಕ್ಷತೋತ ವಿಷಯೇ ಸಕ್ತಿರ್ನ ವೈಬಾದಿತೆ. ನೈವಾಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿರತುಲಂ ಶುದ್ಧಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸಮೇ. ಭೂಯಾತ್ ತತ್ವವಿನಿರ್ಣಯಾಯ ಭಗವಾನ್ ಆನಂದತೀರ್ಥೋ ಮುನಿಃ. ಭವತಿ ಯದನುಭಾವಾದೇನ ಮೂಕೋಪಿ ವಾಗ್ಮಿ ಜಡಮಟಿತಿರಪಿರಯಂತುರ್ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೌಲಿಃ. ಸಕಲವಚನಚೇತೋ ದೇವತಾ ಭಾರತೀ ಸಾ ಮಮ ವಚಸಿ ನಿಧತ್ತಾಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಮಾನಸೇ ಚ. ರಮಾನಿವಾಸೋಚಿತವಾಸಭೂಮಿಃ ಸನ್ಯಾಯರತ್ನಾವಲಿಜನ್ಮಭೂಮಿಃ. ವೈರಾಗ್ಯಭಾಗ್ಯೋ ಮಮ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥಾಮೃತಾಬ್ಧಿರ್ಭವತಾದ್ವಿಭೂತ್ಯೈ. ಪದವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಾನ್ ಪ್ರತಿವಾದಿಮದಚ್ಛಿದಃ ಶ್ರೀಮದಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥಾಖ್ಯಾನ್ ಉಪತಿಷ್ಠೇ ಗುರುನ್ ಮಮ. ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಾರ್ಯ ಸನ್ಮನಃ ಸರಸೀ ಭುವಿ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನನಲಿನೇ ಚಂಚರೀಕತಿ ಮೇ ಮನಃ. ನ ಶಬ್ದಾಬ್ಧೌ ಗಾಢಾ ನ ಚ ನಿಗಮಚರ್ಚಾಸು ಚತುರಾ ನ ಚ ನ್ಯಾಯೇ ಪ್ರೌಢಾ ನ ಚ ವಿದಿತವೇದ್ಯಾ ಅಪಿ ವಯಂ. ಪರಂ ಶ್ರೀಮತ್ಪೂರ್ಣಪ್ರಮತಿಗುರುಕಾರುಣ್ಯಸರಣೀಂ ಪ್ರಪನ್ನಾಮಾನ್ಯಾಸ್ಮಃ ಕಿಮಪಿ ಚ ವದಂತೋಪಿ ಮಹತಾಂ. ಭಗವತಾ ಬಾದರಾಯಣೇನ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ನಿಶ್ರೇಯಸಾಯ ಪ್ರಣೀತಮಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅಸಾಧು ನಿಬಂಧಾಂಧತಮಸಾ ಅವಕುಂಠಿತತ್ವೇನ ಅಪ್ರಣೀತಮಿವ ಮನ್ಯಮಾನೋ ಭಗವಾನಾನಂದತೀರ್ಥಮುನಿಃ. ಯಥಾಚಾರ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯಂ ಅಸ್ಯ ಭಾಷ್ಯಂ ವಿಧಾಯ ಅನುಭಾಷ್ಯಮಪಿ ಕರಿಷ್ಯನ್ ವಿಲೀನ ಪ್ರಕೃತಿತಯಾ ಸ್ವಯಮಂತರಾಯ ವಿದುರೋಪಿ ಅನವರತಂ ಈಶ್ವರ ಪ್ರವಣಕಾಯ ಕರಣವೃತ್ತಿರಪಿ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಣಾಮಾದಿಕಂ. ಪ್ರಾರೀಪ್ಸಿತಸ್ಯ ಅನಂತರಾಯ ಪರಿಸಮಾಪ್ತೆ ಪ್ರಚಯಸ್ಯ ಚ ಹೇತುತಯಾ ಅವಿಗೀತಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪರಂಪರಾದಿನಾ ಅವಗತಮವಶ್ಯಂ ಕರಣೀಯಂ.
शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति। नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः। अस्योद्भवादितमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि। तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव। विशेषतो मे परमाख्यविद्या व्याख्यां करोमि अन्वपि चाहमेव। ॐ ॐ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामत्यधीमन्दरमहीवृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे। बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्षणाः। लौकिकालौकिकफललक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे। मध्वोक्तिर्द्विनदीजयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा संगमे। व्याख्यास्नानमहो विदाय हरे प्राप्य प्रसादः परम्। प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो। योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधा इमे। शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्येण बुधिनोपमेयम्। मनोजजित्यां मनसां हि पत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि। आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतान् अद्वैतिदिग्धन्ति नः। प्रौढार्थैः वचनैः सुयुक्तिकचितैः सम्भीषयन् मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादाश्रितश्रीपतेः। प्रावोचद्योदिकं न्यायसुधा वाक्यार्थचन्द्रिकां सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदौ नूनं मनाङ्मा कृता सत्याभिज्ञगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान्
सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायसुधारतान् वेदेशमुनिसत्पादसेवासम्प्राप्तवैभवान् यादवार्यान् वरसुधाटीकाकारान्वयन्नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः विष्णुहृदयाः तान्नमस्ते गुरून् मम शुभान् ध्यायन्ति एकामान् गुरुदेवप्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः यत्पदं वेद संवेद्यं कटाक्षेणापि वीक्षितुं न क्षमन्ते विमतयः तमुपासे श्रियपतिं कुपिता हि पणच्छाया समीकृत्या परं सुखम् सेवन्ते यत्पदं धीराः तं भजे वल्लभं श्रियः यदीयचरणाम्भोजछायामाश्रित्य निर्वृताः नन्दन्ति सततं मुक्ताः संश्रेतं श्रियपतिं यदुतापसलभ्यमनन्तभवै तदुतो परतत्त्वमिहैकपदात् जयतीर्थकृतौ प्रवणो न पुनर्भवभाग्भवतीति मतिर्हि मम श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम ಸಾಕ್ಷಿ ಇವನು ಪರಮ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಯಮೇನ ಪ್ರಮಾಣ ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಭ್ರಮ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಅಭ್ರಮ ಅಭ್ರಮ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಭ್ರಮ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸುವವನಲ್ಲ ನಿಯಮೇನ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನು ಅಂತಹ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಕರಣ ದೋಷಗಳು ನಿಶ್ಚಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಕರಣಗಳ ದೋಷಗಳ ನಿಶ್ಚಯ ಅದು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಅಧೀನ. ಅಂತಹ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಕರಣ ದೋಷಗಳ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗದೇ ಹೋದೀತು. ಕರ್ಣದೋಷ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಯಿತು? ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಣದೋಷಗಳ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಹೋಗಲಿ. ಕರ್ಣದೋಷಗಳ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೇನು? ಆಗ ಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಭ್ರಮತ್ವ ಅಭ್ರಮತ್ವ ನಿಶ್ಚಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಭ್ರಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಯಥಾರ್ಥ. ಅಭ್ರಮ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಯಥಾರ್ಥ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಅದು ಆಗದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಗುವುದು ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ವಸ್ತು ನಿರ್ಣಯವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಸ್ತುವಿನ ನಿರ್ಣಯವೇ ಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಅಭ್ರಮ, ಯಥಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ಆ ವಸ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಅಂದಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬೇಕು. ಸಾಕ್ಷೀಕರಣಗಳ ದೋಷ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಕರಣಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಯಥಾರ್ಥ ಅಂತಾಗ್ತದೆ. ಯಥಾರ್ಥ ಅಂತಾದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಅಂತನ್ನುವುದು ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ವಸ್ತು ನಿರ್ಣಯ ಯಾಕೆ? ವಸ್ತು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಭ್ರಮನೋ ಅಭ್ರಮನೋ ಅನ್ನುವ ನಿರ್ಣಯ ಯಾಕೆ? ಜ್ಞಾನ ಭ್ರಮ ಅಭ್ರಮದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೋಷದ ನಿಶ್ಚಯ ಯಾಕೆ? ಕರಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೋಷದ ನಿಶ್ಚಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾಕೆ? ಯಾವುದು ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಏನೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ಯದಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕ್ವಚಿತ್ ವ್ಯಭಿಚರೇತ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಕ್ಷಿಯು ವ್ಯಭಿಚರೇತ್, ಅವಿಶ್ವಾಸಿಕನಾಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಅಪ್ರಮಾಣ, ಅಪ್ರಮಾಣವಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾಗಿಬಿಟ್ರೆ, ತದಾ ತೇನ ಅವಿಶ್ವಸನೀಯೇನ, ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಇಲ್ಲದ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಕರ್ಣದೋಷಾದಿ ನಿಶ್ಚಯೋ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನುವ ನಿಶ್ಚಯವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತದಭಾವೇ, ದೋಷ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಪ್ರತ್ಯಯಾನಾಂ ಭ್ರಮತ್ವಾದಿ ನ ನಿಶ್ಚೀಯೇತ. ಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಭ್ರಮತ್ವ ಅಭ್ರಮತ್ವಗಳು ಕೂಡ ನಿರ್ಣಯವಾಗಲಾರವು. ತಥಾ ಚ ವಸ್ತು ನಿರ್ಣಯೋ ನ ಸ್ಯಾತ್. ತಥಾ ಚ ವಸ್ತು ನಿರ್ಣಯೋ ನ ಸ್ಯಾತ್. ವಸ್ತುವಿನ ನಿರ್ಣಯವೇ ಆಗದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾರಣಾಭಾವೇ ಕಾರ್ಯೋದಯ ಅಯೋಗಾತ್. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇತ್ಯುಕ್ತ. ತತ್ರ ಮಾಭೂತ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ನಮಗಿದ್ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸನೂ ಬೇಡ, ಕರ್ಣದೋಷಗಳು ನಿಶ್ಚಯ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಜ್ಞಾನ ಭ್ರಮನೋ ಅಭ್ರಮನೋ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯವಾಗುವುದು ಬೇಡ, ವಸ್ತು ನಿರ್ಣಯವೂ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ನಮಗೇನೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇತಿಚೇನ್ನ, ಏನೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತಥಾ ಸತಿ ನಮಗೆ ವಸ್ತು ನಿರ್ಣಯವೇ ಬೇಡ ಅಂತಾಗಿಬಿಟ್ರೆ, ನೋಡಿ ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾನೋಪಾನಾದಿ ಸರ್ವವ್ಯವಹಾರ ವಿಲೋಪ ಪ್ರಸಂಗಾತ್. ಇದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾನೋಪಾನಾದಿ ಸರ್ವವ್ಯವಹಾರ ವಿಲೋಪ ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಿಯಮೇನ ಯಥಾರ್ಥಾಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ
ಅದರ ಪರಿಣಾಮ, ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾನ ಉಪಾದಾನ ಅಂತಿದೆ. ಹಾನ ಅಂದರೆ ಬಿಡುವುದು, ಕೊಡುವುದು, ಉಪಾದಾನ ಅಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದೊಂದು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೋಪವಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ. ಏನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೇನು ಸಂಬಂಧ? ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲೋಪವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಕಥಂ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ವವ್ಯವಹಾರಾಣಾಂ ಏತತ್ ಕಾರ್ಯತ್ವಾತ್ ಇತ್ಯಾಹ ಉರೀಕೃತ್ಯ ಚ ಇತಿ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೊಡೋದು, ಹೇಳೋದು, ಕೂಡೋದು, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿರ್ಣಯವೇ ಬೇಕು. ನಿರ್ಣಯವೇ ಕಾರಣ. ವಸ್ತು ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಗಳೇ ಹೊರತಾಗಿ ವಸ್ತು ನಿರ್ಣಯ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉರೀಕೃತ್ಯ ಚ ತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್, ಉರೀಕೃತ್ಯ ಚ ತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರವರ್ತತೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಕರಣದೋಷಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಯೇ, ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದೋಷವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ಜ್ಞಾನದ ಅಭ್ರಮತ್ವವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ವಸ್ತುವಿನ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ಹಾನ ಉಪಾದಾನ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೀತವೆ ಹೊರತಾಗಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸಾಕ್ಷಿಯ ಯಥಾರ್ಥತ್ವ ನಿಯಮ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಉರೀಕೃತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಏನಾದರೂ ಉರಿ ಹಚ್ಚಿ ಅಂತ ಆ ತರಹ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಉರೀಕೃತ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಚ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಆ ಚ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಚೋ ಅವಧಾರಣೆ, ನಿಶ್ಚಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಅಂತ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕರಣದೋಷಾದೀನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕರಣದೋಷಗಳನ್ನು, ಆದಿಪದದಿಂದ ಕರ್ಣದೋಷಗಳು, ಜ್ಞಾನಗಳ ಭ್ರಮತ್ವ ಅಭ್ರಮತ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ವಸ್ತುವಿನ ನಿಶ್ಚಯ. ಉರೀಕೃತ್ಯ, ಉರೀಕೃತ್ಯ ಅಂದರೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರವರ್ತತೆ, ಇವತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇತಿ ಗೌಣಂ ಸಮಾನಕರ್ತೃಕತ್ವಂ, ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಅಂತ ಚೇತನನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಗೌಣ ವ್ಯವಹಾರ, ಅಂದರೆ ಅಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯವಹಾರ. ಚೇತನನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರವರ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವೇ ಹೊರತಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ವ್ಯವಹಾರ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರವು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಚೇತನನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತರ್ಥ. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯದ್ವಾ ಉರೀಕೃತ್ಯ ಕಾರಣತಯ ಉಪಾದಾಯ ಕಾರಣೀಕೃತ್ವಾ ಇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಂ.
ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರವು ನಿಶ್ಚಯದ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವ್ಯವಹಾರ ಹುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಶ್ಚಯ ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉರೀಕೃತ್ಯ ಚ ತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾರಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರವು ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಈಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೇನು ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಇರೋದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಥಾಹಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿನಿಂದ ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಂ ರಜತಂ ಇತಿ ಭ್ರಾಂತ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಃ ಕರಣದೋಷಂ ಬಾಧಕ ಪ್ರತ್ಯಯಂಚ ಅವಧಾರ್ಯ ತಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಭ್ರಮತ್ವಂ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ನೇದಂ ರಜತಂ ಕಿಂತು ಶುಕ್ತಿರೇವ ಇತಿ ವಸ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪ್ಯ ಜಹಾತಿ. ಈಗ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ. ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ರಜತವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇಂದ್ರಿಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಅಥವಾ ನೇದಂ ರಜತಂ ಎನ್ನುವ ಬಾಧಕ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಈ ಜ್ಞಾನ ಭ್ರಮಾಂತ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಶುಕ್ತಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು. ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರಜತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ. ಆದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ದೂರಸ್ಥತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳು ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ದೋಷಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂತಹ ದೋಷಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಜ್ಞಾನ ಭ್ರಮ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಭ್ರಮಾತ್ಮಕವಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದ ರಜತ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ರಜತ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರಜತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ರಜತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಲೋಕದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ನೋಡಿ, ಇದಂ ರಜತಂ ಇತಿ ಭ್ರಾಂತ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಃ ಕರಣದೋಷಂ ಬಾಧಕ ಪ್ರತ್ಯಯಂಚ ಅವಧಾರ್ಯ ತಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಭ್ರಮತ್ವಂ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ನೇದಂ ರಜತಂ ಕಿಂತು ಶುಕ್ತಿರೇವ ಇತಿ ವಸ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪ್ಯ ಜಹಾತಿ. ಇದು ಬಾಧ ಬಂದಲ್ಲಿ, ವಸ್ತು ಸತ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದದ್ದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥದ್ದು. ತಥಾ ಜಲಮೇತತ ಇತಿ ಪ್ರತೀತ್ಯ ತಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ಆಪಾತತಃ ಏವ ಅನ್ಯಥಾತ್ವಶಂಕಾಯಾಂ ಸಂವಾದಂ ನಿವೇಶ್ಯ ತತ್ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಚ ಅಭ್ರಮತ್ವಂ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ
ಜಲಮೇತತ ಭವತ್ತೇವ ಇತ್ಯವಧಾರ್ಯ ತದುಪಾದತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಇದಂ ರಜತಂ ಅನ್ನುವುದು ರಜತವನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಏನು ಅದು ಅಂದರೆ ಇದು ನೀರು, ಇದಂ ಜಲಂ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ನೀರಿನ ಜ್ಞಾನ ಆಯಿತು. ಜ್ಞಾನ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗಿರಬಾರದು ಅಂತ ಸಂಶಯ ಬಂತು. ನಾನು ಬಿಸಿಲು ಕುದುರೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಬಹುದು. ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಂತೆ ಕಾಣಿಸಿರ್ತದೆ, ನೀರಿನಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲು ಕುದುರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ನೀರು ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೋ, ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ನೀರು ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೋ, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನೀರಿದೆಯೋ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಸಂಶಯ ನಮಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಂವಾದ, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಬೇಕು. ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನ. ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ಅದರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಇದು ಭ್ರಾಂತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಇದು ನೀರೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ನೀರಿನ ಜ್ಞಾನ ಆದಾಗ ಆ ನೀರಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಂತ ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟಾಗ ಸಂವಾದದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಕರ್ಣದೋಷಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ರಜತವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಹಾನೋಪಾದಾನ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ತರಹ ಹಾನ ಉಪಾದಾನ ಅಂದರೆ ಬಿಡುವುದು, ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲದರ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದಲೇ ಆಗುವುದು. ಭ್ರಮತ್ವ ಅಭ್ರಮತ್ವಗಳ ನಿಶ್ಚಯ, ಕರಣದೋಷಗಳ ನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿಶ್ಚಯ, ಇದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೇ ಇಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಕರ್ಣದೋಷಗಳ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಣದೋಷಗಳ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭ್ರಮತ್ವ ಅಭ್ರಮತ್ವಗಳ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭ್ರಮತ್ವ ಅಭ್ರಮತ್ವಗಳ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾನ ಉಪಾದಾನ ವ್ಯವಹಾರಗಳೇ ನಡೆಯದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತವರು ಸಂಶಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ನನು ನಾಯಮಸ್ತಿ ನಿಯಮಃ ಯದುಕ್ತರೀತ್ಯಾ ಅರ್ಥತಥಾತ್ವ ಅಧ್ಯವಸಾಯಪೂರ್ವಕಃ ಏವ ವ್ಯವಹಾರಃ ಇತಿ ತತ್ಸಂದೇಹಾದಪಿ ವ್ಯವಹಾರದರ್ಶನಾದಿತ್ಯತಃ ಆಹ ಸಾಕ್ಷಿಣಃ ಇತಿ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬೇಕು, ಸಾಕ್ಷಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದಲೇ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಸಂಶಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿದೆ. ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿ, ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ, ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ನೇಮೇನ ಯಥಾರ್ಥತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ. ಆದರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವಸ್ತುವು
ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿಯೇ ಹಾನ ಉಪಾದಾನ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಸಂದೇಹದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಏಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಕ್ಷಿಣೋ ವ್ಯವಸಾಯೀತು ಸಾಕ್ಷಿಣೋ ವ್ಯವಸಾಯೀತು ವ್ಯವಹಾರೋ ಅಭಿಧೀಯತೆ ವ್ಯವಹಾರೋ ಅಭಿಧೀಯತೆ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಹಾಗೂ ವಿಸಂವಾದ ರಹಿತವಾದ ವ್ಯವಹಾರವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಕಾರ್ಯವೇ. ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಕಾರ್ಯವೇ. ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯವಸಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ವ್ಯವಸಾಯಿ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದ ವ್ಯವಹಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸಾಯಿ. ನೋಡಿ, ವ್ಯವಸಾಯಿ ನಿಶ್ಶಂಕಃ ಅವಿಸಂವಾದೀ ಚ ವ್ಯವಹಾರಃ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಉಕ್ತರೀತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಣಃ ಕಾರ್ಯಃ ಅಭಿಧೀಯತೆ. ವ್ಯವಸಾಯಿ ಅಂತಂದರೆ ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದ ವ್ಯವಹಾರವು ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ. ನತು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತ್ರಂ. ಇಂತಹ ವ್ಯವಹಾರವು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಅರ್ಥ ನಿಶ್ಚಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಚ ವಿಶಿಷ್ಟೋ ವ್ಯವಹಾರ ಅರ್ಥಃ ತಥಾತ್ವ ಅಧ್ಯವಸಾಯ ಪೂರ್ವಕಃ ತಾಂ ವ್ಯಭಿಚರತಿ ಇತಿ. ನೋಡಿ, ವ್ಯರ್ಥವಾಗದ ವ್ಯವಹಾರ, ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಹಾರ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನೀವು, ಬೇರೆದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಏನೂ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಫಲ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನಿಷ್ಫಲವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಅಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ ಅದು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದಲೇ. ಬೇರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕೆಲವು ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನಿಶ್ಶಂಕವಾದ ಅವಿಸಂವಾದಿಯಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆಗಲಿ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಹಾನಿ? ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗಲಿ ಮುಂದೇನು ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆಯಿತು ಮುಂದೇನು ಅಂತ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು ಮುಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೇನು ಇಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ಣಗಳು ದೋಷಗಳು ನಿಶ್ಚಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು ಮುಂದೇನು? ಕರ್ಣಗಳು ದೋಷಗಳು ನಿಶ್ಚಯ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೇನು?
ಕರ್ಣದೋಷಗಳು ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಞಾನವು ಭ್ರಮವೋ ಅಭ್ರಮವೋ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗಲಿ ಬೇಡ, ಮುಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಭ್ರಮ ಅಭ್ರಮ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಸ್ತು ಸತ್ಯನೋ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಡ, ವಸ್ತು ಸತ್ಯನೋ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರನೇ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮುಂದೇನು? ವ್ಯವಹಾರನೇ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗಲೂ ಮುಂದೇನು? ಆಯ್ತಪ್ಪ, ವ್ಯವಹಾರ ಕೂಡೋದು ಬೇಡ, ಮುಂದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು? ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈಗ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ವಿಲೋಪ ಖಿನ್ನಶ್ಚಿನ್ನಂ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲೋಪ ಆಗಲಿ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನಾಯಿತು? ಇತ್ಯಾಶಂಕಾಂ ಪರಿಹರನ್ ಉಕ್ತ ಪ್ರಸಂಗಾನಾಂ ವಿಪರ್ಯಯ ಪರ್ಯವಸಾನಮಾಹ ತಸ್ಮಾದಿತಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧಸ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿರ್ದೋಷ ಏವೈಕಃ ಸದಾ ಅಂಗೀಕಾರ್ಯ ಏವ ನಃ. ಮುಂದೇನು? ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲೋಪ ಆದರೆ ನಮಗೇನು ಹೋಗೋದು? ನನಗೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ನನಗೇನಾಯಿತು ನಿನಗೇನಾಯಿತು ಅಲ್ಲ, ವ್ಯವಹಾರಗಳಂತೂ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಕ್ಷಿಯೊಂದೇ ನಿರ್ದೋಷವೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಯಸ್ಮಾತ್ ಸಾಕ್ಷಿಣಃ ಕ್ವಚಿತ್ ಅಯಥಾರ್ಥತ್ವೇ ಅವಿಶ್ವಸನೀಯತ್ವಾಪತ್ಯಾ ಕರಣದೋಷಾದ್ಯನಿಶ್ಚಯ ಪ್ರಸಂಗೇನ ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಭ್ರಮತ್ವ ಅಭ್ರಮತ್ವ ನಿರ್ಧಾರಣಾಭಾವ ಪ್ರಸಕ್ತ್ಯಾ ಅರ್ಥತಥಾತ್ವ ಅತಥಾತ್ವ ನಿರ್ಣಯಾಭಾವಾನುಷಂಗೇಣ ನಿಶ್ಶಂಕಃ ಅವಿಸಂವಾದಿ ವ್ಯವಹಾರೋ ಲುಪ್ಯೇತ. ಸಾಕ್ಷಿಯು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಯಥಾರ್ಥನಾದರೆ, ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗ ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಅವಿಶ್ವಾಸಿಕನಾದ ಸಾಕ್ಷಿ, ನೇಮೇನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಸಾಕ್ಷಿ, ಕರ್ಣದೋಷ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಕರ್ಣದೋಷಗಳು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಗಳ ಭ್ರಮತ್ವ ಅಭ್ರಮತ್ವವೂ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಗಳ ಭ್ರಮತ್ವ ಅಭ್ರಮತ್ವವೂ ನಿರ್ಧಾರವಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ವಸ್ತುವಿನ ಸತ್ಯತ್ವ ಅಸತ್ಯತ್ವವೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ, ನೋಡಿ ಎಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಇರಬೇಕು, ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದ ವ್ಯವಹಾರವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈ ತರಹ ಪ್ರಸಂಗ ಇದ್ದಾಗ, ವಸ್ತುವಿನ ಸತ್ಯತ್ವದ ನಿಶ್ಚಯವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯವಹಾರ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತದೆ? ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಸ್ತುವಿನ ಸತ್ಯತ್ವದ ನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನದ ಅಭ್ರಮತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನದ ಅಭ್ರಮತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕರ್ಣದೋಷಾದಿಗಳ ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಆಗ ನಾವು ಯಾವ
ಈ ತರಹದ ನಿಶ್ಶಂಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನ ಚ ತಲ್ಲೋಪೋ ಅಂಗೀಕರ್ತು ಶಕ್ಯ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಲೋಪ ಆದರೆ ನಮಗೇನಾಗೋದು? ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಲೋಪವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವ. ಆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಒಬ್ಬರೋ ಇಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ತಥಾವಿಧಸ್ಯ ಲೌಕಿಕೈ ಪರೀಕ್ಷಕೈಶ್ಚ ಉಲ್ಲಂಘನ ಅಯೋಗಾತ್. ಲೋಕಸಿದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜನರು ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಲೋಕ ಸಿದ್ಧವಾದ, ನಿಶ್ಶಂಕವಾದ, ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದ, ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲದ, ಕಾರ್ಯಭೂತವಾದ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾವು ವಸ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ, ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸತ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಭ್ರಮತ್ವ ಅಭ್ರಮತ್ವಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಬೇಕು. ಜ್ಞಾನದ ಭ್ರಮತ್ವ ಅಭ್ರಮತ್ವಗಳ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಹೇಳಬೇಕು. ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಟ್ಲು ಕೆಳಗಿಂದ ಹತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಒಂದನೇ ಮೆಟ್ಲು ನಿಶ್ಶಂಕವಾದ ವ್ಯವಹಾರ, ಒಂದೂ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದ ವ್ಯವಹಾರ, ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇದು ಒಂದನೇ ಮೆಟ್ಲು. ಒಂದನೇ ಮೆಟ್ಲು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಟಾಗ. ಎರಡನೇ ಮೆಟ್ಲು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ವಸ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಸ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಶ್ಶಂಕವಾದ ವ್ಯವಹಾರ, ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಸ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಮೆಟ್ಲು ಜ್ಞಾನ ಯಥಾರ್ಥ ಅಂತಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಯಥಾರ್ಥ. ಜ್ಞಾನ ಯಥಾರ್ಥ ಅಂತಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ. 4 ಕರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಸಾಕ್ಷಿ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು 5 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿತಾ ಬಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಪರಮ ಪ್ರಮಾಣ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಕರ್ಣದೋಷಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. ಅವನು ಕರ್ಣದೋಷಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಅಭ್ರಮ ಅಂತಾಯಿತು. ಜ್ಞಾನ ಅಭ್ರಮ ಅಂತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವಸ್ತು ಸತ್ಯಾಂತಾಯಿತು. ವಸ್ತು ಸತ್ಯಾಂತಾದದ್ದರಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆದವು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ತಥಾವಿಧಸ್ಯ ಲೌಕಿಕೈ ಪರೀಕ್ಷಕೈಶ್ಚ ಉಲ್ಲಂಘನ ಅಯೋಗಾತ್ ಪ್ರಮಿತಾರ್ಥ ಅನನುಮತೌ ಉನ್ಮತ್ತತ್ವ ಪ್ರಸಂಗಾತ್. ಪ್ರಮಿತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ದಡ್ಡ ಅಂತಂತಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳಾಯಿತು. ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಸ್ಯ ನಿಶ್ಶಂಕಸ್ಯ ಅವಿವಾದಿನೋ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಭೂತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಯೇ ವಸ್ತು ಅಥತಾತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಕಾರಣೀಭೂತೋ ಅಂಗೀಕಾರ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ನಾವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ತತ್ಸಿದ್ಧಯೇ ಕರ್ಣದೋಷಾದಿ ನಿಶ್ಚಯದ್ವಾರ ಸಾಕ್ಷಿಣ ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಭ್ರಮತ್ವ ಅಭ್ರಮತ್ವ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕಾರ್ಯ. ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೂಲಕ ಭ್ರಮತ್ವ ಅಭ್ರಮತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ತತ್ಸಿದ್ಧಯೇ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು? ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೀನು ಯಥಾರ್ಥ ಅಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಣಃ ವಿಶ್ವಸನೀಯತ್ವಂ, ಅವನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬೇಕಲ್ಲ. ತತ್ಸಿದ್ಧಯೇ ಚ, ಸಾಕ್ಷಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರ್ದೋಷ. ಸಾಕ್ಷಿ ಸದಾ ನಿರ್ದೋಷೋ ಯಥಾರ್ಥ ಏವ ನಃ ಪರೀಕ್ಷಕಾಣಾಂ ಅಂಗೀಕಾರ್ಯ ಇತಿ. ನಮಗೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಅಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿರ್ದೋಷ ಏವ ಏಕಃ ಸದಾ ಅಂಗೀಕಾರ್ಯ ಏವ ನಃ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಕ್ಷಿಯೊಂದೇ ನಿರ್ದೋಷವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ನನು ಏವಂ ತರ್ಹಿ ಪ್ರಾಭಾಕರಾದಿದಿಶಾ ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ಪ್ರತ್ಯಯಾನಾಂ ಯಥಾರ್ಥತ್ವ ನಿಯಮೋ ಅಸ್ತು ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಏಕ ಏವ ಇತಿ. ಏಕಸ್ಯೈವ ಯಥಾರ್ಥ ನಿಯಮೇನ ಸರ್ವಸ್ಯ ಉಪಪತ್ತೌ ಕಿಂ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕೇನ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧೇನ ಸರ್ವಪ್ರತ್ಯಯ ಅಯಾಥಾರ್ಥ್ಯ ನಿಯಮೇನ ಇತಿ ಭಾವಃ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ, ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಭಾಕರರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯಸುಧಾದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿವಾದ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ವಾದ, ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಭ್ರಮ ಅಂತನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಜ್ಞಾನ, ಇದು ಭ್ರಮನೋ ಅಭ್ರಮನೋ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿ, ಆ ಪಾಪ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬೇಕು. ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಭ್ರಮ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವಸ್ತು ಸತ್ಯವೋ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಇದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಒಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಾತ್ಮಕವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಅಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಮೇವ ನಾಸ್ತೀತಿ ಪ್ರಾಭಾಕರಾದಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣ ಓದುವಾಗ ತಿಳಿತೀರಿ. ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಭಾಗ. ಅಂತಹ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೂ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ, ಭ್ರಮನೋ ಅಭ್ರಮನೋ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಭ್ರಮನೋ ಅಭ್ರಮನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೋಷಗಳ ನಿರ್ಣಯ, ಆ ದೋಷಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಯ ನಿರ್ಣಯ, ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ? ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳು ಯಥಾರ್ಥ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಂತಾರೆ, ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಯಥಾರ್ಥ ಅಂತ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಗೋಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಯಥಾರ್ಥ ಅಂತ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಒಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಯಥಾರ್ಥ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು, ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಿತನಾದ ಒಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಯಥಾರ್ಥ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಯಥಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತು, ಇದು ತುಂಬ ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಮಾತು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಭಾಕರರು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಯಥಾರ್ಥ ಅಂತೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಯಥಾರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಕರ್ಣದೋಷಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ವಸ್ತುವಿನ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.
ಶುಭಾನ್ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಕುರುದೇವ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ. ಹರಯೇ ನಮಃ ಹರಯೇ ನಮಃ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.